Hello friends, I am MT Harun Al Rashid and it's my YouTube channel Harun by John. Today in this video I will discuss about detailed explanation about mutagen and its types. Okay. So don't be late, let's start. The first, what is mutation? Mutation means change, in where changes occur in the nucleotide sequence of a DNA or chromosome. That is called mutation. Okay. Mutation and the mutation causing agent is called mutagen. The first, mutation, any changes occur in the DNA or chromosome is called mutation. Okay. Mostly mutation are beneficial, but sometimes mutation cause different type of disease, genetical disease form disease. Sometimes it is severe affect the human life. Okay, or sometimes it is more beneficial. Okay. So there are two type of and mutation causing agent is called mutagen. Mutagen are of two types. Mutagens. Clear? Mutation occurs, mutation হয় তো দুভাবে, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রসেসের মাধ্যমে স্পন্টেনিয়াস মিউটেশন, একটা হয় তোমার যে মিউটেশন বাই সার্টেন এজেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড mutagen, that is called induced mutation. But in human body there are two type of cells, that is somatic cell and germinal cell. That is germinal cell and somatic cell. Germinal cell means that is egg and sperm, and somatic cell means body cell or diploid cell, and germinal cell means egg and sperm or haploid cell. When the mutation occur in the germinal cell, it can be inherited, but when mutation occur in somatic cell, it is not inherited. অর্থাৎ যখন জার্মিনাল সেল বা তোমার হ্যাপ্লয়েড সেল বা তোমার এগ বা স্পার্মে কোনো মিউটেশন হচ্ছে, তখন সেটা একজন থেকে পরবর্তী জনতে ট্রান্সফার হবে। কিন্তু যখন সেই মিউটেশনটা তোমার সোম্যাটিক সেলে হচ্ছে, তখন সেই মিউটেশনটা কি হচ্ছে, জেনারেশন দ্বারা ট্রান্সফার হয় না, সেটা একটা জেনারেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং যে জার্মিনাল মিউটেশন হয় তার এফেক্টটা সেটা মেবি হতে পারে সেটা এগ বা স্পার্ম মিউটেশন হচ্ছে, কিন্তু তার ইফেক্টটা কিন্তু মোস্ট ডাইভার্স, সেটা একটা জিন থেকে শুরু করে পুরো হিউম্যান বডির উপরে এফেক্ট করতে পারে, কিন্তু সময় এবং সেটা হচ্ছে মোস্টলি রেসেসিভ, মোস্টলি দ্য জার্মিনাল মিউটেশন আর মোস্টলি রেসেসিভ, বাট সোম্যাটিক মিউটেশন it is spontaneous and sometimes it caused by induced or mutagens. The mutation are of two types, that is gene mutation and chromosome mutation. Gene mutation again divide into two types, that is replacement of nucleotide by another and addition or deletion of a nucleotide. Chromosome mutation, change in the number of chromosomes, example polyploid, aneuploid, and change in the structure of the chromosome. Clear? Then we can explain here mutagens. Mutagens means mutation causing agent. Mutagen means mutation causing agent. Agents are called mutagen. There are different type of mutagens present in earth, that is physical mutagen, that is chemical mutagen, and biological mutagen. Physical mutagen like radiation and heat, chemical mutagen like base analogues, alkylating agents, intercalating agents, deaminating agents, and metal ions. Next, biological agents, virus, bacteria, and transposon or jumping gene. The first we discuss here is physical mutagen. Physical mutagen বলতে দুই রকম, একটা আয়োজিন একটা নন আয়োজিন। আয়োজিন মানে এখানে নন আয়োজিন রেডিয়েশন বোঝানো। আয়োজিন রেডিয়েশন বোঝার তোমার wavelength, less wavelength but more that is less
ionizing radiation, the low wavelength but high energy, low wavelength but high energy radiation, high energy. Okay, they are responsible for chromosomal changes like chromosomal breaking, deletion, addition, inversion or translocation. Okay, most effective ionizing radiation are cobalt 60 and cesium-137. Non-ionizing radiation. Example of non-ionizing radiation, that is ultraviolet light and visible light. Ultraviolet light is a non-ionizing radiation that may cause mutation. Some ultraviolet radiation affects the DNA by the base deletion, strand breakage, cross-linking and the formation of nucleotide dimer. UV radiation are of three types: UV radiation A, B and C. UV radiation A, ultraviolet A, the wavelength of ultraviolet is 320 nanometer and near visible ranges, and it causes dimerization of the pyrimidine. That means here this is thymine and this is thymine. When ultraviolet A, যখন ultraviolet A রেডিয়েশনটাকে ইউজ করা হয় তখন এই থাইমিনের যে 5 নম্বর কার্বন, 5 নম্বর কার্বন, 5 নম্বর কার্বন, 4 and 4 number carbon join and produce a thymine dimer. Okay, look at this picture. Here 2 nitrogen base thymine and thymine, the joined by this wavelength of light, that is ultraviolet A, and form thymine dimer. Ultraviolet B এর wavelength হচ্ছে 290 থেকে 320 nanometer and highly lethal to DNA. Ultraviolet C, that is 180 to 190 nanometer, which are major absorbed by ozone layer and most lethal and carcinogenic, যার ফলে আমাদের ক্যান্সারও হতে পারে। দেখতে পাচ্ছ যে এখানে UVA এর ওয়েভলেন্থ হচ্ছে তোমার কত 320 ন্যানোমিটার, বি এর ওয়েভলেন্থ হচ্ছে 290 ন্যানোমিটার, সি এর হচ্ছে 180 ন্যানোমিটার। তাহলে যত তোমার ওয়েভলেন্থটা কমতে থাকবে তার এনার্জি লেভেলটা তত বাড়বে। ওয়েভলেন্থ বলতে এরকম দুটি তরঙ্গের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটাকে ওয়েভলেন্থ বলি আমরা। যত ওয়েভলেন্থ কমবে তত বেশি তার এনার্জি বাড়বে। এর আলট্রাভায়োলেট সি এর ওয়েভলেন্থ সবচেয়ে কম বলে এর এনার্জি সবচেয়ে বেশি এবং এটা ডিএনএ কে ড্যামেজ করতে পারে, ব্রেক করতে পারে। তারপর কেমিক্যাল মিউটাজেন, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মিউটাজেন রয়েছে যারা তোমার মিউটেশনের জন্য দায়ী। যেমন তাদেরকে আবার কতগুলো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়, যেমন বেস অ্যানালগ, ইন্টারক্যালেটিং এজেন্টস, মেটাল আয়ন্স অ্যান্ড অ্যালকালাইটিং এজেন্টস। ফার্স্ট বেস অ্যানালগ। বেস অ্যানালগ মানে হচ্ছে কি আমাদের যে চারটা নাইট্রোজেন বেস রয়েছে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, থাইমিন বা সামটাইমস ইউরাসিল, তাদের মতো একই কেমিক্যাল নেচার যুক্ত যখন কোনো কেমিক্যালস বা রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যাবে তখন সেটা হচ্ছে তোমার বেস অ্যানালগ। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে 5-ব্রোমো ইউরাসিল। এর দুটো ফর্ম থাকে, একটা কিটো ফর্ম থাকে, একটা তোমার এনল ফর্ম থাকে। তো যখন 5-ব্রোমো ইউরাসিল নর্মালি কি হয়, আমাদের সঙ্গে অ্যাডেনিনের সঙ্গে জয়েন্ট হয়, থাইমিন দুটো হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত হয়। কিন্তু দেখো থাইমিনের যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে সে কিটো স্ট্রাকচারের মতোই দেখতে, শুধুমাত্র ওর 5 নম্বর কার্বনে ব্রোমিন রয়েছে 5-ব্রোমো ইউরাসিলের, আর তোমার ওখানে রয়েছে মিথেন রয়েছে। তাই এটা কি করছে, থাইমিনের জায়গায় রিপ্লেস হয়ে গিয়ে তোমার 5-ব্রোমো ইউরাসিল যুক্ত হচ্ছে বলে অ্যাডেনিনটা তোমার ডবল বন্ড দিয়ে 5-ব্রোমো ইউরাসিলের সঙ্গে বন্ড ফর্মেশন করছে। আরেকটা হচ্ছে কি আবার এনল ফর্মে যখন থাকছে, অর্থাৎ এর এখান থেকে এটা হচ্ছে কিটো ফর্ম, এটা হচ্ছে ওয়েট হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকলে সেটা এনল ফর্ম। যখন এনল ফর্মে তখন 5-ব্রোমো ইউরাসিল থাকছে, সে তখন অ্যাডেনিনের সঙ্গে জয়েন্ট হচ্ছে না, সে গুয়ানিনের সঙ্গে জয়েন্ট হচ্ছে, যেটা গুয়ানিনকে কার সঙ্গে যুক্ত হতো, নর্মালি সাইটোসিনের সঙ্গে বন্ড ফর্মেশন করতো, কিন্তু এখানে গুয়ানিনটা তোমার 5-ব্রোমো ইউরাসিলের সঙ্গে এনল ফর্মে তোমার জয়েন্ট করছে, এখানে কিটো ফর্মে জয়েন্ট করলো। ক্লিয়ার? আরো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স রয়েছে, যেমন অ্যামাইনো পিউরিন ক্যান পেয়ার উইথ এই অ্যামাইনো পিউরিন হচ্ছে এটা দেখো হচ্ছে অ্যাডেনাইন, এটা অ্যাডেনিন, কিন্তু অ্যাডেনিন কার সঙ্গে যুক্ত হবে, থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা,
কিন্তু এখানে অ্যামাইনো পিউরিনটা একই রকম, শুধুমাত্র এর অ্যামাইনো গ্রুপের জায়গায় এখানে হাইড্রোজেন গ্রুপ রয়েছে, যার ফলে এখানে এটা কি করছে, থাইমিন এবং সাইটোসিন। তাহলে অ্যাডেনিন কার সঙ্গে থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু থাইমিনকে রিপ্লেস করে দেওয়ার ফলে এটা যুক্ত হবে কার সঙ্গে, সেখানে সাইটোসিন অর থাইমিন। এরা তো পেয়ার করবে কার সঙ্গে, পেয়ার করবে সাইটোসিনের সঙ্গে হতে পারে বা থাইমিনের সঙ্গে হতে পারে। এরা মানে এটা হচ্ছে অ্যাডেনিনের বেস অ্যানালগ। অ্যামাইনো পিউরিন হচ্ছে অ্যাডেনোসিন বা অ্যাডেনিন এর বেস অ্যানালগ। আর 5-ব্রোমো ইউরাসিল হচ্ছে কিটো ফর্মটা হলো তোমার থাইমিনের বেস অ্যানালগ, আর এনল ফর্মটা হলো সাইটোসিনের বেস অ্যানালগ। এছাড়া আরও যে সমস্ত কেমিক্যাল সাবস্টেন্স রয়েছে, যেমন হচ্ছে ইউরিথেন, ট্রায়াজিন, ক্যাফেইন, যেটি তোমার কফি, টি বা সফট বেভারেজ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, ফেনল, কার্সিনোজেন্স, অ্যাক্রিডিনস, প্রোফ্ল্যাভিন অ্যান্ড আদার সিমিলারলি মিউটাজেনিক। তাহলে এই সমস্ত বেস অ্যানালগগুলো যেটা নাইট্রোজেন বেসের ডুপ্লিকেট, তারা নাইট্রোজেন বেসকে রিপ্লেস করে সেই জায়গাতে অন্য নাইট্রোজেন বেসের সঙ্গে যুক্ত হয়। 5-ব্রোমো ইউরাসিল, তাহলে 5-ব্রোমো ইউরাসিলের কিটো ফর্মটার সঙ্গে থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হলো, এবং এনল ফর্মটা তোমার হচ্ছে কি অ্যাডেনিনের সঙ্গে যুক্ত হলো, এনল ফর্মটা তোমার গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত হলো। অ্যামাইনো পিউরিনের ক্ষেত্রে এটা যুক্ত করলো কার সঙ্গে, তোমার যখন এর নর্মাল অ্যামাইনো ফর্মে থাকছে তখন অ্যাডেনিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এবং যখন আদার রেয়ার ইমিউনো ফর্মে থাকছে তখন সেটা গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাহলে অ্যাডেনিন থাইমিনের জায়গায় গুয়ানিন সাইটোসিন করলো, গুয়ানিন সাইটোসিনের জায়গায় অ্যাডেনিন থাইমিন করলো। থাইমিন মানে এখানে ধরো অ্যাডেনিন এবং থাইমিনের দুটো নাইট্রোজেন বেস পেয়ার ছিল, একটা বেস পেয়ার ছিল। এই থাইমিনের বেস অ্যানালগকে 5-ব্রোমো ইউরাসিল, এর কিটো ফর্মটা অ্যাডেনিনের সঙ্গে তোমার থাইমিন 5-ব্রোমো ইউরাসিল অ্যাটাচ হয়ে গেল। 5-ব্রোমো ইউরাসিল যখন অ্যাটাচ হলো, আবার এর এনল ফর্ম যেটা রয়েছে সেটা আবার গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাই গুয়ানিন তখন কি করলো, গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, এনল ফর্ম আবার কিটো ফর্ম অ্যাডেনিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাই এটি অ্যাডেনিন থাইমিনকে গুয়ানিন সাইটোসিনে কনভার্ট করতে পারে। নেক্সট, ইন্টারক্যালেটিং এজেন্ট। নামটা দেখে বুঝতে পারছো, ইন্টার মিনস ভিতরে, ক্যালেটিং যেটা যে সমস্ত ইন্টারক্যালেটিং এজেন্টগুলো ডিএনএর নাইট্রোজেন বেস পেয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার স্ট্রাকচার চেঞ্জেস ও গঠন পরিবর্তন ঘটাবে, সেটাই হচ্ছে তোমার ইন্টারক্যালেটিং এজেন্ট। তো ইন্টারক্যালেটিং এজেন্টগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক হেটেরোসাইক্লিক রিং। এরা হাইড্রোফোবিক হেটেরোসাইক্লিক রিং। হেটেরোসাইক্লিক কাকে বলা হচ্ছে, যেমন তোমার অ্যাডেনিন বা গুয়ানিন সাইটোসিন আমরা কি দেখেছি, এদের দুটো তোমার রিং থাকে। এই দুটো আলাদা রিং, একটা হচ্ছে 6 কার্বন যুক্ত, একটা 5 কার্বন যুক্ত রিং। এই দুটো আলাদা রিং থাকার জন্য এটাকে বলা হেটেরোসাইক্লিক কম্পাউন্ড। এবং এরা হচ্ছে কি হাইড্রোফোবিক, জল বিকর্ষণ। তাহলে এরা কি করছে, এটা তোমার ডিএনএর মধ্যে দেখো, এখানে যেমন ইথিডিয়াম ব্রোমাইডকে দেখতে পাচ্ছ, সে কি করছে ডিএনএর নাইট্রোজেন বেসের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এবং এটা কি কোন কাজে ব্যবহার করা হয়, এটা ডিএনএকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য, যখন ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে ডিএনএকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য এটা স্টেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার অ্যাক্রিডিং অরেঞ্জ, এটা রিসার্চের কাজে ডিএনএকে স্টেন করতে ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিনোমাইসিন ডি, অ্যাক্টিনোমাইসিন ডি মানে এটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিক কী করে, এই সমস্ত জিনিসগুলো ডিএনএর সঙ্গে ইন্টারফেয়ার করে, এবং ইন্টারফেয়ার করার ফলে সেই ডিএনএর ফাংশনকে এফেক্ট করে। তারপর হচ্ছে ডাউনোমাইসিন এ কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট। ডাউনোমাইসিন করছে সেলের আনকন্ট্রোল গ্রোথকে বাধা দিতে সাহায্য করে, কেমোথেরাপি ব্যবহার করা হচ্ছে। কুইনাক্লাইন এ ম্যালেরিয়াল ড্রাগ দ্যাট ইন্টারক্যালেটিং প্রপার্টি। ইন্টারক্যালেটিং মানে ডিএনএর মধ্যে ঢুকে ডিএনএর প্রপার্টিকে চেঞ্জ করে দিবে। যেমন ইথেন সালফোনেট, মিথেন সালফোনেট এগুলো রয়েছে। তাহলে গুয়ানিন নর্মালি সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, কিন্তু ইথাইল মিথেন সালফোনেট যখন ইউজ করা হয় তখন সেটা দেখতে কার মতো, এটি 06 ইথাইল গুয়ানিন, এটা কি করছে থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাহলে এখানকার যে গুয়ানিনটা কনভার্ট হয়ে গেল কিসে, 06 ইথাইল গুয়ানোসিনে কনভার্ট হলো, কার দ্বারা, ইথাইল মিথেন সালফোনেটের মাধ্যমে, যার ফলে সেটা তখন থাইমিন সাইটোসিনের যুক্ত না হয়ে থাইমিনের সঙ্গে যুক্ত হবে। এরপর চলে আসছে আমাদের মেটাল আয়ন্স। দ্য ডিফারেন্ট মেটাল আয়ন্স অ্যাক্ট অ্যাজ এ মিউটাজেন্স। যেমন আমরা দেখি এখানে আমাদের বডিতে যে সেলুলার রেসপন্স রয়েছে, সেলুলার রেসপন্স, এই সেলুলার রেসপিরেশন, কোষের যে শ্বসন হয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের মানে টক্সিক ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে সুপার অক্সাইড তৈরি হচ্ছে।
এই সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজের মাধ্যমে হাইড্রোজেন পারঅক্সিজমের মধ্যে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডে কনভার্ট হচ্ছে এবং ক্যাটালাইজ এনজাইমের দ্বারা সেটা H2O2 তে কনভার্ট করছে, বা তোমার গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজের মাধ্যমে জল উৎপন্ন করে, যেটা আমাদের উপকারী। কিন্তু ক্যাডমিয়াম হচ্ছে একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স বা একটা মিনারেলস, যেটা তোমার কি করছে, এই গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজকে ইনহিবিট করে, যার ফলে H2O আর ব্রেকডাউন হচ্ছে না, H2O কনভার্ট হচ্ছে না, বা ক্যাটালাইজকে ইনহিবিট করার ফলে H2 এবং O2 উৎপন্ন করে না। আবার কিছু কেমিক্যাল রয়েছে যেমন Fe3, CO1, Ni2, CO2 অ্যান্ড Cr ক্রোমিয়াম V, এরা আবার কি করছে, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে স্টিমুলেট করছে, কনভার্ট করতে গেছে OH বা হাইড্রক্সিলে কনভার্ট করছে। যে হাইড্রক্সিলটা তখন ডিএনএ ড্যামেজ বা লিপিড পারঅক্সিডেশন বা তোমার প্রোটিন ড্যামেজে হেল্প করছে। তাহলে এইভাবে তোমার বিভিন্ন মেটাল আয়নগুলো কিন্তু আমাদের মিউটেশনের জন্য দায়ী। এরপর চলো আমরা অ্যালকালাইটিং এজেন্ট মানে এমন কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যারা তোমার অ্যালকিল গ্রুপকে বেয়ার করে। এই অ্যালকিল গ্রুপকে বেয়ার করে যারা কি করছে, ডিএনএর মধ্যে ঢুকে গিয়ে তোমার ডিএনএর আয়োনাইজেশন ক্যাপাসিটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, বুস্ট আয়োনাইজেশন। তারপরে কি হচ্ছে, বেস পেয়ারিং মিস্টেকস হচ্ছে, ইভেন্চুয়ালি কজ হোলস ইন দ্য ডিএনএ স্ট্র্যান্ড। তার যখন আয়োনাইজেশন ক্যাপাসিটি বাড়ছে, তাদের কি বেস পেয়ারিং সিস্টেমটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছু তোমার অ্যালকালাইটিং এজেন্টের এক্সাম্পল হলো কি, নাইট্রাস অ্যাসিড, ইথাইল নাইট্রোসোইউরিয়া, মিথাইল হাইড্রোজিন, কার্বাজিন, ফর্মালডিহাইড, ভিনাইল ক্লোরাইড, ইপক্সাইডস, ডাইমিথাইল অ্যান্ড ডাইইথাইল সালফোনেট, methyl and methyl sulfonate, ethyl sulfonate, and nitrosoguanidine. This substance can be eliminated from the DNA by depurination. অর্থাৎ তোমার এখান থেকে হচ্ছে যে একটা ডিএনএ থেকে ডিপিউরিনেশন হবে, পিউরিনকে যখন বাদ দেবে, পিউরিন মানে কি অ্যাডেনিন গুয়ানিনকে যখন বাদ দেওয়া হবে তখন সেটা করবে। কারণ এরা কি করে, এখানে কি হচ্ছে, যেখানে অ্যালকালাইসেন বা ডিএনএ বেসের কোন জায়গাতে অ্যালকালাইসেন ঘটে, গুয়ানিনের ক্ষেত্রে 6 নম্বর কার্বনে এবং 7 নম্বর নাইট্রোজেন, 3 নম্বর নাইট্রোজেন, 1 নম্বর নাইট্রোজেনের মধ্যে অ্যালকালাইসেন ঘটে। আবার সাইটোসিনের মধ্যে তোমার 3 নম্বর নাইট্রোজেন এবং 2 নম্বর অক্সিজেনের মধ্যে তোমার কি লাগছে, এই অ্যালকালাইটিং এজেন্টগুলো লাগে। তাহলে অ্যালকালাইটিং এজেন্টগুলো কি করছে, আয়োনাইজ করে দিচ্ছে, আয়োনাইজ করার ফলে বেস পেয়ারটাকে মিসটেক্স করে দিচ্ছে। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ডিঅ্যামিনেটিং এজেন্ট। তাহলে বুঝতে পারছো যে কোনো একটা নাইট্রোজেন বেস থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়ার ফলে সেটা কি অন্য কিছুতে কনভার্ট করছে। যেমন এখানে এক্সাম্পল দেখো, HNO2 একটা এক্সাম্পল হচ্ছে HNO2 নাইট্রাস অ্যাসিড। তাহলে এটা আমাদের সাইটোসিনে তোমার এখানে কি অ্যামাইনো গ্রুপ যুক্ত রয়েছে কার্বনের সঙ্গে। এই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে কি করলো, এখান থেকে বের করে দিল, এবং বের করে দেওয়ার ফলে সেখানে কি হলো, কিটো গ্রুপ ফর্মেশন হলো। এই কিটো গ্রুপ যখন চলে আসছে, অ্যামাইনো গ্রুপ কিটো গ্রুপ, অর্থাৎ এনল গ্রুপ থেকে যখন কিটো, এর টোটোমারাইজেশন বলা হয় এটাকে, এনল গ্রুপ থেকে কিটো গ্রুপে আসছে, তখন কি করছে, সাইটোসিনটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ইউরাসিলে। কারণ সাইটোসিন আর ইউরাসিলের মধ্যে পার্থক্য শুধু এনল ফর্ম ও কিটো ফর্ম দ্বারা হয় থাকে। তারপর এখানে দেখো অ্যাডেনিনের ক্ষেত্রে দেখো অ্যামাইনো গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি। এখানে এই অ্যামাইনো গ্রুপটার সঙ্গে কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, অ্যামাইনো গ্রুপটা এই তোমরা অ্যাডেনিনটা ছিল, অ্যাডেনিনটা কার সাথে অর্থাৎ কিন্তু যখন কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে হাইপোজান্থিনে, তো হাইপোজান্থিনে কনভার্ট হওয়ার পরে এটা সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ একটা সাবগ্রুপকে চেক করে দেওয়ার জন্য এরা কি করছে, নাইট্রোজেন ছিল একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট হচ্ছে, যার ফলে তোমার হচ্ছে এরা নতুন ভাবে নাইট্রোজেন বেস তৈরি করছে, অর্থাৎ পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ডিএনএ সিকোয়েন্সটা। তারপর হাইড্রক্সিলেটিং এজেন্ট। তাহলে এরা কি করে, তোমার এরা নাইট্রোজেন বেস যেগুলো রয়েছে তার 4 নম্বর যে নাইট্রোজেন রয়েছে, 4 নম্বর নাইট্রোজেন অফ সিস্টিন, তাহলে এরা 4 নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে তাহলে এই 4 নম্বর যে নাইট্রোজেন বেস রয়েছে, 4 নম্বর নাইট্রোজেন বেসের সঙ্গে এরা যুক্ত হচ্ছে। এই নাইট্রোজেন বেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সেখানে তোমার অ্যাডিং OH গ্রুপ, ওকে, OH গ্রুপ যুক্ত হচ্ছে,
নাইট্রোজেনের সাথে এই যে নাইট্রোজেনের সঙ্গে OH গ্রুপ যুক্ত হচ্ছে, যার ফলে সাথে অ্যাডেনিনের সঙ্গে, তাহলে এখানে সাইটোসিন ছিল, সাইটোসিনটা কনভার্ট যখন এখানে অ্যামাইনো গ্রুপের সঙ্গে হাইড্রোক্সিল আয়ন যুক্ত হয়ে গেল, তখন সেটা N4 হাইড্রোক্সি সাইটোসিনে কনভার্ট হলো। এবার সাইটোসিনটা তখন কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে? অ্যাডেনিনের সঙ্গে। হাইড্রোক্সি সাইটোসিনটা অ্যাডেনিনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু যদি এখানে চেঞ্জ না হতো, তাহলে সাইটোসিনটা কার সঙ্গে যুক্ত হতো? 3টে বন্ড দিয়ে গুয়ানিনের সঙ্গে যুক্ত হতো। তারপর এখানে বেসের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Now we can discuss about the biological mutagens. There are 3 types of biological mutagens are present, that is transposon and insertion sequence. Second is virus and cell. Next is bacteria. Then first discuss about transposon and insertion sequence. So what is transposon? নামটা শুনলে বুঝতে পারবে ট্রান্স মানে ট্রান্সফার, পোজন মানে পজিশন, অর্থাৎ এরা হচ্ছে এক ধরনের মোবাইল জেনেটিক এলিমেন্ট যারা ডিএনএ এর মধ্যে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে, যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় যখন এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তখন এখানে জিন স্ট্রাকচার বা জিন ফাংশনের চেঞ্জ করে দেয়। সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সপোজন বা ইনসারশন সিকোয়েন্স। এদেরকে কি করা হয়? জাম্পিং চিহ্ন বলা হয়। এক্সাম্পল দেখো, এটা একটা ট্রান্সপোজন যার দুপাশে ইনভার্টেড রিপিট সিকোয়েন্স রয়েছে, মানে একটা এদিকে রয়েছে, একটা এই পাশে রিপিট ট্রান্সপোজ এলিমেন্ট। এবং ট্রান্সপোজেস বলে একটা এনজাইম রয়েছে, ট্রান্সপোজেস। এই ট্রান্সপোজন করছে একটা হোস্ট ডিএনএ এর মধ্যে ঢুকাবে, এটা হচ্ছে হোস্ট ডিএনএ। তো যখন এটা ডিএনএ ধরুন একটা নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোলিনে ধরুন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন এ এর বার্তাকে বহন করছে, কিন্তু যখন এর মধ্যখানে ইনসারশন হয়ে গেল একটা জিনিস, তখন কি হচ্ছে? ইনসারশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন বা ইনসারশনাল মডিফিকেশন হয়ে গেল, যার ফলে তোমার কি ডিএনএর যে প্রোটিনটা এখানে ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে নতুন একটা প্রোটিন তৈরি করলো। তাহলে এরা কি করলো? দেখো বলছে প্রথমে ডিসরাপ্ট দ্য জিন। যখন ওরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডিএনএর মধ্যে ট্রান্সফার হবে এবং ট্রান্সফার হওয়ার ফলে কি করবে? তোমার ডিএনএ নতুন নতুন অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করবে, তখন ডিএনএ নর্মাল ডিএনএর ফাংশনটা নষ্ট হয়ে যাবে। ডিসরাপ্ট রেগুলেটরি এলিমেন্ট। ধরুন একটা যখন এমআরএনএ আমরা দেখতে যাই, এমআরএনএতে কি থাকে? প্রথমে থাকে রেগুলেটরি রিজিয়ন, তারপর প্রোমোটার রিজিয়ন, তারপর অপারেটর রিজিয়ন থাকে। এই যে স্ট্রাকচারাল জিনগুলো থাকছে, যে রেগুলেটরি প্রোটিনগুলো থাকছে, সেগুলোর মধ্যে ঢুকে সেগুলোর ফাংশনকে নষ্ট করতে পারে। ইনসারশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন আমরা দেখেছি যখন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ ব্যবহার করা হয়। এটা নর্মালি কি হয়? নর্মালি তোমার ব্লু ইন কালার দেয়, গ্যালাক্টোসাইডেজ নর্মালি ব্লু ইন কালার দেয়, কিন্তু যখন এখানে ইনসারশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন হয় তখন ব্লু কালারটা হোয়াইটে কনভার্ট হয়ে যায়। ক্রোমোজোমাল রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট মানে এরা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার হচ্ছে তখন প্রত্যেক জায়গায় নতুন নতুন কম্বিনেশন তৈরি করছে, যার ফলে ক্রোমোজোমগুলো নতুনভাবে রিঅ্যারেঞ্জ হচ্ছে। তারপর তোমার ডিলিশন হতে পারে, ডুপ্লিকেশন হতে পারে, ইনভার্সন হতে পারছে। এক্সাম্পল দেখো, ট্রান্সপোজন মিউটোজেনেসিস। ট্রান্সপোজন ক্যান বি ইউজড অ্যাজ টুল ফর মিউটোজেনেসিস ইন রিসার্চ। মানে গবেষণার ক্ষেত্রে ট্রান্সপোজনকে ব্যবহার করা হয় যাতে তোমরা ওই ট্রান্সপোজন এলিমেন্টগুলোকে ডিএনএর বিভিন্ন জায়গায় ইনসার্ট করার ফলে তার ডিএনএর যে ফাংশনের চেঞ্জ হচ্ছে সেটাকে অবজার্ভ করা, বা বিভিন্ন প্যাথোজেনেসিস বলতে বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি করে তার এফেক্টগুলো কীভাবে তোমার একটা কোন ডিএনএ থেকে তোমার কীরকম ডিজিজ তৈরি হচ্ছে সেটা স্টাডি করা। তো ইনসারশন সিকোয়েন্স এবং ট্রান্সপোজনের পার্থক্য হচ্ছে ইনসারশন সিকোয়েন্স হলো এক ধরনের ট্রান্সপোজন, কিন্তু এরা সিম্পল এবং এরা কি হচ্ছে মানে স্মল ইন সাইজ হয় এবং এদের কোডিং এরা এনকোড একটা প্রোটিনকে এনকোড করে, কিন্তু যখন ট্রান্সপোজন আসছে তখন সেটা মাল্টি প্রোটিনকে এনকোড করতে পারে। তো 2 নম্বর হচ্ছে ভাইরাস। তো ভাইরাস কি হচ্ছে? আমাদের একটা যে মিউটাজেন হিসেবে কাজ করছে, কারণ যখন ভাইরাসকে ইন্ট্রোডিউস করছে এর মধ্যে বডির মধ্যে তখন কি হচ্ছে? দেখো, ইন্টিগ্রেশন ইনটু দ্য হোস্ট। যেহেতু ভাইরাসের মধ্যে কোনো রকম কপি তৈরি করার মেকানিজম নেই, তাই তারা কি করবে? বা কোনো একটা হিউম্যান সেল বা কোনো ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তার সমস্ত জিনিসকে ব্যবহার করে সে নতুন নতুন ভাইরাস তৈরি করবে। ইন্টিগ্রেশন ইনটু দ্য হোস্ট। এবার যখন তোমার
যখন ইন্টিগ্রেশন হবে তখন যখন ডিএনএ এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, ডিএনএ এর মধ্যে নতুন একটা জিন এসে অ্যাটাচ হচ্ছে, যার ফলে তার জিনের ফাংশনটা নষ্ট হচ্ছে, যেটা কাজ হচ্ছে, যেটার ফল হচ্ছে মিউটেশন। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ভাইরাল রেপ্লিকেশন এরর। যখন একটা কোষের মধ্যে ঢুকে ভাইরাস নিজের কপি নিজেই তৈরি করছে, তখন যদি সেখানে এরর ফর্মেশন হয়, অর্থাৎ কোনো ফল্ট ফর্মেশন হয় রেপ্লিকেশন প্রসেসে, তখন সেই ভাইরাস যখন অন্য কোনো একটা হোস্টকে যখন অ্যাটাক করবে, তখন তার মধ্যে কিন্তু সেই এররটা ইন্ট্রোডিউস হবে। ট্রান্সপোজন, সাম ভাইরাস লাইক রেট্রোভাইরাস contain transposon, okay, mobile genetic element that can move around within the host genome, potentially disrupt gene and function causing mutation। মানে বলছে ট্রান্সপোজন হচ্ছে কিছু রেট্রোভাইরাস ট্রান্সপোজন ক্যারি করে, ওকে, সেই ট্রান্সপোজনগুলো ডিএনএর মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের নষ্ট করবে। লিথাল মিউটাজেনেসিস, কোনো সময় ভাইরাস কি করছে, হাই লেভেল অফ টক্সিন দিচ্ছেন, যার ফলে মিউটেশন হচ্ছে। মিউটেশন হওয়ার পরে এটাকে লিথাল মানে হচ্ছে খুব মারাত্মক মিউটেশন হয়, যেখানে তোমার জীবন বাঁচানো দায় হয়ে যায়, সেটাকে লিথাল মিউটেশন বলা হয়। এক্সাম্পল কি, যেমন রেট্রোভাইরাস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, হেপাটাইটিস ভাইরাস এবং HB4 সিমিয়ান ভাইরাস 40, এগুলো হচ্ছে তোমার যারা তোমার আমাদের বিভিন্ন ধরনের মিউটেশন হিসেবে কাজ করে। এরা কি ঘটায়, এরা হচ্ছে পয়েন্ট মিউটেশন ঘটাচ্ছে। পয়েন্ট মিউটেশন মানে কোনো একটা নির্দিষ্ট বেস পেয়ারে চেঞ্জ করছে। এক নম্বর পয়েন্ট। দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইনসারশন অ্যান্ড ডিলিশন। তাহলে এরা কি করছে, অ্যাডিশন অর রিমুভাল অফ ডিএনএ সিকোয়েন্স, মানে কোনো একটা ডিএনএ থেকে ডিএনএ পার্টগুলোকে অ্যাডিশন করবে বা সেখান থেকে ডিলিট করে দেবে। ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন, ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস দেখতে পাওয়া যায়। এরপরে চলে আসছে আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া অ্যাজ এ মিউটেজেন্স। তাহলে ব্যাকটেরিয়া একটা মিউটেজেন হিসেবে কাজ করে, ওকে, এবং বিভিন্ন ধরনের আমাদের ডিজিজ ফরমেশন করে। এরা ডিএনএকে ড্যামেজ করতে পারে বা তোমার হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি বাই কজিং ইনফ্লামেশন, অথবা এরা ডিএনএকে ড্যামেজ করে বা ইনফ্লামেশনের মাধ্যমে ড্যামেজকে ডিএনএ করে। যেমন একটা হেলিওব্যাক্টার পাইলরি, একটা এক্সাম্পল হচ্ছে হেলিওব্যাক্টার পাইলরি strongly linked to cancer development due to their mutagenic properties। তাহলে হেলিওব্যাক্টার পাইলরি কি করলো, ক্যান্সার ডেভেলপমেন্ট করলো, কারণ তারা কি করছে, তারা কজিং ইনফ্লামেশন দেখাচ্ছে, ডিএনএ ড্যামেজ দেখাচ্ছে। মেকানিজম অফ অ্যাকশন হচ্ছে কি, ডাইরেক্ট ড্যামেজ। কিছু ব্যাকটেরিয়া তারা কিছু টক্সিন প্রোডাকশন করে, সেই টক্সিনগুলো ডাইরেক্টলি ডিএনএকে ড্যামেজ করে। ইনডাইরেক্ট মিউটাজেনেসিস বা ইনফ্লামেশন, খুব বেশি ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয়, ইনফ্লামেশন মানে প্রদাহ, ইনফ্লামেশন হয়, তখন সে চেঞ্জ করতে পারে। মেটাবলিক ডেরিভেটিভস, ব্যাকটেরিয়া ক্যান প্রডিউস মেটাবোলাইটস দ্যাট আর মিউটাজেনিক লাইক নাইট্রোসো কম্পাউন্ড। তাহলে এরা মেটাবলিজমের মাধ্যমে নাইট্রোসো কম্পাউন্ড তৈরি করে, যেটা হচ্ছে ক্ষতিকর। জেনোমিক ইনস্টেবিলিটি, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ক্যান লিড টু জেনোমিক ইনস্টেবিলিটি, অর্থাৎ যখন এটা ডিএনএর মধ্যে এফেক্ট করবে, ডিএনএটা তারপর 3 নম্বর পয়েন্ট কি বলছে, এক্সাম্পল হেলিওব্যাক্টার পাইলরি, এটা ক্যান্সারের কারণ হচ্ছে। আবার আদার ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আমাদের গাটে প্রেজেন্ট রয়েছে, এলিমেন্টারি ক্যানালে প্রেজেন্ট রয়েছে, সেগুলো আমাদের মিউটেশন ঘটাতে পারে। এরা কি করে, ক্যান্সার ডেভেলপমেন্ট করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ এদের কেমিক্যাল কম্পাউন্ডে অ্যাসিড মাধ্যমে অ্যাসিড টেস্টের মাধ্যমে টেস্ট করা হয় যে এখানে কোনো কেমিক্যাল আছে কি নেই। তারপর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে এই নম্বর বলে দেখার জন্য অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। থ্যাংক ইউ।